لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینے کی آخری جمعرات کہو یا جمعہ کی رات کا تقریباً 2-2.5 سال سے ہم اسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں. یہ مسجد کا اور اس گھر کا بھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اور ہر گھر کا، اللہ کے ہر گھر کا ہمارے اوپر احسان ہے. اللہ مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے میرے دوستوں، مسجدوں میں اور خاص کر کے جماعت خانے میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں اور اللہ کے گھر میں جماعت خانے میں دنیا کی باتیں نہیں کرنا چاہیے.
ایک حدیث پاک ہے، آپ نے شاید سنا نہیں سنا ہوگا، ایک حدیث پاک ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، جب دو مسلمان مسجد میں دنیا کی جماعت خانے میں بات کرنا ہو، جماعت خانے کے باہر کرو، جماعت خانے میں جب کوئی دو مسلمان دنیا کی بات کرتے ہیں، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن فرشتہ دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، دنیا کی باتیں بند کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ فرشتہ دونوں کو کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ فرشتہ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کی بات مت کر۔ کتنی مرتبہ فرشتہ کہتا ہے؟ دو۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دونوں بھائی لگے ہیں دنیا کی باتوں میں تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی لعنت تیرے اوپر، اب بات کرنا ہو تو کر، نہ کرنا ہو تو نہ کر۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، پھر کیوں ہم اللہ کی لعنت لے کر جائیں؟ یہ تو مناسب نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سب گھروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے گھروں کا جتنا احترام کریں گے خدا اتنا ہی ہمارے گھروں کا خیال رکھے گا۔ تو خیر میرے دوستو، ہم تو یہاں بہت سی مرتبہ جمع ہوتے ہیں، آج بھی ہم جمع ہیں، جمعہ کی رات ہے، مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو قبول فرمائے۔ تو چلو ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے اور بہت پیار شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، یہ تصور کر کے ذکر کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ذکر کرنے کی توفیق دی، ورنہ زبان اللہ کی ہے، وہ چاہتا تو اس زبان کو کہیں بھی استعمال کراتا، اس کا احسان ہے کہ یہ زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ ذکر کو قبول فرمائے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جمعہ کی بڑی پیاری رات ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں، ہمارے نبی کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. دعا کرو اللہ اس نبی کے صدقے ہم گنہگاروں کی مغفرت کرے. دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے نبی کو بہت ستایا ہے، ہم نے نبی کو بہت پریشان کیا ہے. آج پورے پیار کے ساتھ درود پاک پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درود پاک بہت بڑی نعمت ہے. میں درود پاک بہت بڑی. آج ایک واقعہ میں نے پڑھا، اللہ کی قسم میرے دوستوں، درود پاک اللہ سب کو پڑھنا نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں، زبان سے نہ پڑھے میرے دوستوں، بہت ہو گیا، زبان سے نہ پڑھے. نبی کے ساتھ ایسا تعلق میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں. اب کھاؤ، جتنا کھانا ہے کھاؤ، پیو جتنا پینا ہے پیو. اللہ نے دیا ہے تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، لیکن میرے دوستوں اللہ کے پاس گناہ نہیں. جب گناہ ہوتا ہے تو دل میں نبی کی محبت نہیں آتی. میرے دوستوں، اتنا درود پڑھو، یہ میرے مدرسے کے بچوں سے میں کہتا ہوں، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ میرے دوستوں جب ارادہ کرتے ہو تو رات کو خاص میں نبی کا دیدار ہو جائے. ایسا بناؤ، اپنے دل کو ایسا بناؤ میرے دوستوں کہ سوچ کر سو کہ آج جمعہ کی رات میں درود پاک پڑھوں گا اور میری زبان کو بند نہیں کروں گا. میرے دوستوں، جب کوئی بچہ بھی بہت زیادہ ضد کرتا ہے تو باپ دے ہی دیتا ہے. جب کوئی بچہ ضد کرتا ہے تو ماں دے دیتی ہے. ارے ضد کرنے کی عادت ڈالو، لیکن باپ کے سامنے نہیں، ماں کے سامنے نہیں. اللہ کیا تو کہو نا، اللہ مجھے میرے نبی کا چہرہ دیکھنا ہے، مجھے میرے نبی کے بال مبارک دیکھنے. میرے دوستوں، اگر ارادہ کرو گے، درود پاک پڑھو گے، میں کہتا ہوں قسم کھا کر کہتا اللہ کے گھر میں ارادہ کر کے تو میرے دوستوں صبح اٹھے گا نہیں جب تک نبی کا دیدار نہیں ہو جائے. نبی اپنا دیدار کرائیں گے میرے دوستوں، کرائیں گے، لیکن پہلے ایسی محبت تو پیدا کرو. اس سے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، میں نہیں کہتا کہ کھانے میں کمی کر لے، پینے میں کمی کر لے، وہ زمانہ گیا. ہاں، میں تو کہتا ہوں کھا پی آرام سے رہے، خدا نے دیا ہے ساری نعمت استعمال کر، لیکن گناہ نہیں، گناہ نہیں. اور سب سے بڑا گناہ کون سا میرے دوستوں؟ کسی کے لیے جلن ہمارے دل میں نہیں، کسی کی جنم ہمارے دل میں نہیں. اور میرے دوستوں، ایسا دل صاف کر دے، ہاں کسی کو ترقی کرتا دے تو دل سے میں تو کہتا ہوں میرے دوستوں، میں دل سے کہتا اللہ تم نے اتنا بڑا کر دیا، اللہ اس کو دس دے دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے. لیکن اللہ میں بھی بھکاری ہوں، مجھ کو بھی دے دے. تو اللہ دے گا کہ نہیں دے گا میرے دوستوں؟ دے گا. دل کو صاف کرو. آج میں نے میرے دوستوں ایک بات پڑھی، عجیب بات میرے دوستوں. میں نے پڑھا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابن روق رحمت اللہ علیہ. آج میں کتاب پڑھا تھا درود پاک کی، تو ابن روق رحمت اللہ علیہ، رہا واؤ اور ابن روق رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا. وہ اتنا درود پاک پڑھتے، اتنا اللہ اکبر. میرے دوستوں، ہم تو نہیں پہنچ سکتے، وہ تو ہزاروں ہم کو تو نیند آ جاتی. وہ ہزاروں مرتبہ رات کو درود پاک پڑھتے تھے. ایک رات کو بہت درود پاک پڑھا اور ابن روق رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تو خواب میں جناب نبی کری. اور میرے دوستوں، نبی بھی کتنے پیارے، کیا کہہ رہے ابن روق تیرا ہوٹ میرے سامنے لا، آج میں اس ہوٹ کو چومنا چاہتا ہوں. نبی کہہ رہے اے میرے امتی ابن روق تیرا ہوٹ سامنے لا، اس لیے تو ہوٹ پہ کتنا درود پاک پڑھتا، آج تیرا ہوٹ اور تیری زبان کو میں چومنے والا ہوں. وہ ابن روق رحمت اللہ علیہ خواب میں کہتے اللہ کے رسول میرے ہوٹ میں تو بدبو آتی ہے، اس میں تھوک لگا ہوا ہے، میری زبان پر تھوک. اب تو بہت پاس ہے. نبی نے کہا نہیں، میں اس ہوٹ کو چوموں گا، میں اس زبان کو چوموں گا، جس ہوٹ اور زبان سے تو مجھ پر درود پڑتا. ابن روق رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے نبی خواب میں آئے تو میں شرما کر کہتے میرے قریب آ گئے، میرے ہوٹوں کے قریب
है तो मैं शर्मा गया और मैंने चेहरा बचा दिया। इब्न रऊफ रहमतुल्लाह अलैह कहते वो बोसा देने गए, कहाँ बोसा देने गए? मेरे होठ पर और मेरी जबान पर। लेकिन इब्न रऊफ रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं शर्मा के मैंने अपना होठ और जबान को हटा दिया तो हुजूर ने मेरे गाल पर बोसा दे दिया। कहते हुजूर ने मेरे गाल पर बोसा दे दिया। इब्न रऊफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्न रऊफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जब उनकी उम्र 80 साल की हो गई, फरमाते पूरे 60 साल की उम्र में ये ख्वाब देखा था। कहते 20 साल हो गए, अब तक मेरे गाल से मुश्किल की खुशबू आ रही, अब तक मेरे गालों से मुश्किल की खुशबू आ रही। तो मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी इब्न रऊफ अगर अल्लाह के नबी इब्न रऊफ के होठ को चुनने के लिए बेकरार हो, हम जरूर पढ़ेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारे खाते नहीं आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों दिल बनाओ, ऐसा दिल बनाओ। मेरे दोस्तों जो दिल बनाता है अल्लाह के रसूल उसको देते नहीं देते। अरे मेरे दोस्तों, जब दिल बना के कोई कब्र मुबारक के पास चला गया, वो सैयद अहमद रिफाई, मैंने पहले भी सुना है, सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जब दिल बनाकर और दिल में नबी की मोहब्बत को बिछा कर चले गए, और क्या काम था? कब्र मुबारक के पास जाकर कहा था। बहुत से मेरे भाई अभी हज करके आए, उनको तो बहुत याद आती होगी मक्का की और मदीने की। मेरे दोस्तों, वो सैयद अहमद रिफाई हुजूर साहब की कब्र मुबारक के पास गए और कितना अच्छा जुमला कहा। पहले भी सलाम भेजता था, आज भी सलाम भेजो तो कौन सा कमाल की बात है? तब दूर दूर से सलाम आपको भेजता था और आप जवाब देते थे। आज भी सलाम भेजूं, आप जवाब दे, कौन से कमाल की बात है? आज तो आपका हाथ मुबारक निकालो ताकि मैं मुसाफा कर लूं। और मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र मुबारक से हाथ मुबारक निकाला। सैयद मैं तो कभी कभी कहता हूँ, सैयद अहमद रिफाई ने जब अपना हाथ नबी के हाथ में लिया होगा उस वक्त आलम क्या होगा? बस दुआ करो कि उसी आलम के सदके अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। तो खैर मेरे दोस्तों, सब प्यार से दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जुमा की रात है। मेरे दोस्तों, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ दरूद पाक में अल्लाह ने बड़ी चीजें रखी है। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد صلى الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد أبدا الهدى محمد شمس الضحى محمد خير الوقى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد الأول محمد العاصر محمد الظاهر محمد المقدم محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النجاشي محمد القرشي محمد الغني محمد الأدبي محمد صلى الله محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذكر محمد المطهر محمد الأولى محمد عبد الله محمد رسول الله محمد كريم الله محمد حبيب الله محمد صلى الله كريم السجايا محمد جميل الحلم محمد نبي الرحمة محمد شفيع الأمم محمد
واجب المعجزات محمد دليل الخيرات محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد المحتفظ محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد وعلى محمد يا جمعہ کی مبارک رات ہے ہم سب لوگ وہ درود پاک پڑھے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دفن کے وقت دفن کرے ان کے مبارک ہاتھوں سے جس کو دفن مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی مبارک میت نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستوں کو درود پاک آپ کو یاد ہوگا, ایک مرتبہ میرے ساتھ میں پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. میرے پیارے دوستوں, اس جو باتیں کرنا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستوں, ایک بات جو واقعتاً بہت ضروری بات ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ کہا, اور ایسے ایسے قرآن کریم نے انداز میں کہا کہ قیامت کو یاد رکھو جو تمہارے دماغوں کو کھٹکھٹائے گی, جو تمہارے دلوں کو دھڑکائے گی اور تمہیں نشے میں چور کر دے گی. اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹک دے گی, حمل والی عورت حمل کو جھلا دے گی. ایک حدیث کے پاس میں آتا ہے جب قیامت کا جھٹکا آئے گا تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو زمین پر رکھ دے گی. اسی طرح اس کے 2 8 سال کے جو بچے ہوں گے ان کو بھی زمین پر پٹک دے گی. تو وہ بچہ کہے گا اماں اے اماں اے اماں, تو ماں کہے گی ارے بیٹا آج تیری فکر تو کر لے, مجھے میری فکر کرنے دے. میرے دوستوں قیامت تو آئے گی, لیکن آج میں آپ کو اس حدیث کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں جب قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ہم سب لوگ ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن کریم نے کہا وہ کرنا سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلان کریں گے. دیکھو میرے دوستوں یاد رکھنا, اعلان کون کرے گا؟ اعلان کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ان کو اعلان کریں گے. کیا اعلان کریں گے؟ اے میرے بندو, قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم اور اللہ تعالیٰ جلوہ, اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اے میرے بندو کوئی اپنے قدم کو اٹھائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ صاف کہیں گے اور اللہ کو کوئی روکنے والا, اللہ کو کوئی ڈرانے والا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میری حکومت ہے. قیامت میں اللہ کہیں گے دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی کئی حکومت بھی تھی, بس یہ کوئی ایک دکان کا مالک تھا, کوئی ایک فیکٹری کا مالک تھا, کوئی ایک مل کا مالک تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں تو تھوڑا تھوڑا مالک تھا, لیکن آج قیامت کا دن ہے میرے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں. اللہ قیامت میں کہیں گے ملک لو, اللہ کہیں گے آپ کی کوئی حکومت ہے, اور پھر اللہ ہی کہے گا للہ الواحد القہار. اللہ کہے گا جو میری حکومت ہے, میرے سوا کسی کی حکومت نہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں گے او میرے بندے کوئی قدم اٹھانا مت, جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے, کوئی قدم اٹھانا نہیں. پہلے میرے 5 سوالوں کے جواب دے دو. ہاں میرے دوست, کتنے سوالوں کے جواب؟ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اللہ بہت بھاری بھاری سوال پوچھے گا. کتنے؟ میں کہتا ہوں اگر اللہ یہ سب نہ پوچھتا, بھائی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اللہ اگر یہ سب نہ پوچھتا, اللہ سے اتنا کہتا کہ دنیا میں 50 سال رہا, دنیا میں 60 سال رہا, دنیا میں 70-80 سال رہا, مجھے کوئی 24 گھنٹہ ایسا بنا دے, مجھے کوئی 24 گھنٹہ ایسا بتا دے کہ میری مان کے چلاؤ اور میری نافرمانی نہ کی. میرے دوستوں ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. کہو ایمان سے کہو ہے ہمارے پاس, حالانکہ اللہ کتنا پوچھنے والا. وہ 5 سوال رہنے دو, 5 سوال اللہ تعالیٰ اگر کبھی کہے کہ نہیں مجھے 5 سوال نہیں پوچھنا, اتنا بتا دے دنیا میں 65-70 سال رہا, ایک 24 گھنٹہ ایسا بتا دے کہ میری مان کے چلاؤ اور میری نافرمانی نہ کی. میرے دوست جس کے پاس 24 گھنٹہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگا وہ 5 سوال کا جواب کیسے دے گا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کتنے سوال پوچھے گا. سب سے پہلا سوال اللہ پوچھے گا ان عمری فیما افنا. پہلا سوال اللہ پوچھے گا اپنی عمر کو کہاں گزار کے آیا,
60-70 साल दुनिया में रहा, कहाँ कैसे गुजारा? हो गया ना पहला सवाल। मैं आपको सवाल अब बता रहा हूँ। पहला सवाल अन उम्र फीमा अपना, अपनी उम्र को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल अन शबाबी ही फीमा अबला, जवानी को कैसे गुजारा था। भाई जवान हो गए, बालिग हो गए, जवान हो गए। और मर्दों के बारे में लिखा है, मर्दों के बारे में लिखा है कि मर्द 60 साल तक जवान रहता है। कितने साल तक? तो 15 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तेरी जवानी को कैसे गुजारा। कितने सवाल हो गए। तीसरा सवाल आप सुनो मेरे दोस्तों, अनमानी ही कहीं ना इसका सबब हो, पैसा कहाँ से कमाया था। भाई तीसरा सवाल होगा, पैसा कहाँ से कमाया था। हलाल जगह से लिया था, आराम जगह से लिया था, या किसी का हक दबा दिया था। हाँ, अब्बा मर गए, विरासत तकसीम करने को तैयार थी। वो बेचारी बहन कहती मेरा भी हक लगता है, बहन कहती मेरा भी हक लगता है, माँ कहती मेरा भी हक लगता है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं। अल्लाह पूछेगा माल कहाँ से। कितने सवाल हो गए। तीसरा। चौथा अनमाली ही ऐना अनफका हो, अल्लाह ताला पूछेंगे माल हाथों से कहाँ कहाँ खर्च किया था। तो खर्च कहाँ कहाँ किया था। कितने का टीवी लाया था, कितने का टीवी लाया था, वीडियो कितने का लाया था, केबल लाइन में कितने पैसे दिया था। मेरे दोस्तों उस वक्त केबल का जो शौक हमको लगेगा ना, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। पूछेगा कि नहीं पूछेगा। कितने सवाल हो गए। पांचवा सवाल अन इल्मी ही बिमा अमिल फी, अल्लाह पूछेगा जितनी बातें तुझे मालूम थी उस पर अमल किया कि नहीं किया। भाई जितनी, ये तो उलमा को तो बहुत बड़ा सवाल होगा, उलमा को तो बहुत बड़ा सवाल होगा कि जितनी बातें मालूम थी उस पर अमल किया कि नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्तों ये मत समझना कि सिर्फ उलमा को सवाल होगा। मेरे दोस्तों हमको भी तो मालूम है 5 वक्त की नमाज पढ़ गए, तो फजर क्यों नहीं पढ़ता। भाई 5 नमाजों का तो तू भी आलिम है। वो एक आलिम है जो 10 साल मदरसे में रहा, वो बड़ा आलिम है। लेकिन 5 नमाजें पढ़ना इसका तो तू भी आलिम है। और आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करना इसका तो तू भी आलिम है। झूठ नहीं बोलना इसका तो तू भी आलिम है। तो तूने अपने इल्म पर अमल किया कि। मेरे दोस्तों लिखा है 5 सवाल। बताओ भाई कोई है जो जवाब दे सके। मेरे दोस्तों मैं तो कहता हूँ दूसरा सवाल सबसे खतरनाक है, बहुत डेंजर सवाल है। कौन सा। अनशबाबी फीमा अबला, अल्लाह कहेंगे मैंने जवानी दिया था, जवानी में बहुत उछलता कूदता था, लेकिन अब मैं उसका हिसाब लूंगा, तेरे हर उछलने का और तेरे हर कूदने का जवाब लूंगा। अब मुझे जवाब देना चाहिए। मेरे दोस्तों जवानी में तो बहुत गुनाह करते हैं, हालांकि जवानी में तो अल्लाह का और शुक्र अदा करना चाहिए। आंख का पावर भी बराबर, कान का पावर भी बराबर, हाथ भी बराबर, पाँव भी बराबर, लेकिन मेरे दोस्तों सब गलत जगह इस्तेमाल करना। माफ करना मेरे दोस्तों, हमारे जवान बहुत जीना करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों मुझे कहने तो बहुत जीना होता नहीं होता। और हदीस के पास में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा जीना किया। सुनना एक बहुत प्यारी हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते एक मरतबा जीना किया, अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह माफ कर देगा, तौबा कर ले। दूसरी मरतबा जीना किया, अल्लाह ताला हमारे नबी कहते अल्लाह माफ कर देगा, तौबा। तीसरी मरतबा जीना किया, हमारे नबी फरमाते ये तो गुनाह ऐसा हुआ जैसे अपनी सगी माँ के कदमों का ला किया। और चौथी मरतबा जीना किया, हमारे नबी फरमाते उस जिसके कब्जे में मेरी जान है, चौथी मरतबा जीना किया, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। दोस्तों कितना आंखों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हाथों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरह पर फख्र करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह के बंदे ये कोई बड़ा काम नहीं है। जीना कर लेवे ना आदमी, जीना कर लेवे उसके बाद गुस्ल करता है। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस गुस्ल खाने में, जिस बाथरूम में जाके गुस्ल करता है, बाथरूम की हर चीज कहती है अल्लाह इसके ऊपर लानत भेजते हैं। मेरे दोस्तों जवानी, मेरे दोस्तों जवानी, और जवानी को अल्लाह के वास्ते बना ले, कसम अल्लाह की, जवानी को अल्लाह के वास्ते बना ले। अल्लाह कहते मुझे जवानी का रोना बहुत पसंद है। अल्लाह कहते बुढ़ापे में 1000 आंसू बहाएगा, मैं बाद में जाके माफ करूंगा। जवानी में एक आंसू बहा दे, अल्लाह कहता मैं माफ कर दूंगा। बुढ़ापे में 1000 सजदे करेगा, अल्लाह कहता 1000 सजदों के बाद मुझको रहम आएगा। लेकिन जवानी का एक सजदा मेरे घर से कर ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आज जुमा की रात मेरे जवान भाई हो, मैं कहता हूँ तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, अरे अपने बिस्तरी पर एक सजदा तो कर ले। सजदा करके अल्लाह तेरे डर से मैं सजदा करता, बताओ अल्लाह गुनाह माफ नहीं करेगा।
کرے گا میرے دوست. جوانی اگر اللہ والی بن جائے تو میرے دوست کو اللہ تعالیٰ ایسے جوان کو بہت اوپر اٹھاتا ہے. بھائی اٹھاتا نہیں ہے. تو ایک جوان جن کا نام ہے حضرت عمار. کیا نام ہے حضرت؟ پورا نام ہے حضرت عمار بن زیاد. حضرت عمار بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ. 25 سال کی عمر. کتنی عمر؟ یہاں کتنے ہوں گے 25 سال کے جوان ماشاء اللہ. 25 سال اور مالدار. اللہ نے مال دولت کم دیا. احد کے میدان میں احد کے میدان میں شہید ہو گئے. احد کے میدان میں 25 سال کا مالدار جوان. اور لکھا کہ مالدار اور کہا جاتا ہے کہ ایسا خوبصورت جوان مدینے میں نظر نہیں آتا. مطلب خوبصورت بھی پیسہ بھی 25 سال. ارے میرے دوستوں آج ہمارے پاس خوبصورتی اور پیسہ ہو تو کیا نہیں کرتا ہے؟ تو کیا نہیں کرتا؟ حالانکہ خود کا پیسہ بھی نہیں ہوتا، باپ کا ہوتا. معاف کرنا میرے دوست. یہ دیکھو آپ کو بسم اللہ ہوٹل کے پاس ہمارے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہوتے نہیں ہوتے. یہ بہت سی گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اپنی گاڑی ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، اور گاڑی میں زور زور سے ڈیک چل رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ بج رہا ہے. حالانکہ اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ مالدار گھر میں پیدا ہوا، ورنہ تیرے اندر تو روپیہ کمانے کی بھی طاقت نہیں ہے. لیکن باپ دادا کی پراپرٹی کے اوپر آ جاتا ہے. اللہ نے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود مالدار کیا، خود کے باغات تھے، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اور مدینے میں ایسا کوئی خوبصورت جوان نہیں تھا. احد کے میدان میں شہید ہو گئے. لیکن میرے دوستوں جو اللہ کا ہوتا ہے، جوانی اللہ کو دے دو، اللہ کہتا ہے میں تیرا بن جاؤں گا. احد کے میدان میں حضرت عمار بن زیاد شہید ہوئے. ان کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے. احد کے میدان میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے. بھائی احد کے میدان میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے. سارے صحابہ کے جنازے رکھے ہوئے، سارے صحابہ کے جنازے رکھے ہوئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے کنارے رو رہے ہیں. بھائی جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا. میں کبھی کبھی جاتا ہوں میرے دوستوں تو وہ جگہ مجھے معلوم ہے. وہ جگہ وہ بھی کتابوں سے معلوم ہے. میں نے کتاب سے نقشہ دیکھا، وہ جگہ معلوم ہے. احد پہاڑ کا کنارہ آج بھی وہاں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا. کہا اس پتھر پر بیٹھ کر ہمارے نبی ایسا رو رہے تھے جیسا کوئی ماں اپنے بچے کے انتقال پر روتی ہے. ہمارے نبی رو رہے تھے. روتے روتے کیا کہا ہے بلال؟ ہمارے نبی نے کہا تھا احد کے میدان میں بلال مجھ کو سہارا دے دے. جو لوگ اللہ کے راستے میں پیارے ہو گئے ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اٹھے ہوں گے؟ اندازہ لگاؤ وہ ہر پہاڑ کے کنارے سے ہمارے نبی کیسا اٹھے ہوں گے. اور بلال کہتے ہیں کہ میں نبی کو لے کر جاتا تھا، میرے نبی کے پاؤں مبارک لڑکھڑاتے تھے، لڑکھڑاتے ہمارے نبی پاس میں آئے. او سب جنازے رکھے. ہمارے نبی نے کہا میں سب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے چادر ہٹا دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابی کا چہرہ دیکھا، دوسرے صحابی کا دیکھا، تیسرے صحابی کا دیکھا، چوتھے صحابی کے پاس آئے تو چہرہ بند. کوئی چہرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا چہرہ کیوں بند کیا؟ سب کے چہرے کھلے، ان کا چہرہ کیوں بند کیا؟ تو جو انتظام کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کا چہرہ مت دیکھنا. ان کا چہرہ کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں؟ اور یہ ہے کون؟ صحابہ نے روتے روتے کہا یہ عمار ہے، 25 سال کا جوان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکے عمار بن زیاد جو بڑا خوبصورت تو ان کا چہرہ بتاؤ. صحابہ نے کہا نہیں ان کا چہرہ مت دیکھنا، اب دیکھ نہیں پاؤ گے. ہمارے نبی نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ صرف ان کے چہرے کے اوپر 80 تلوار کے زخم لگے ہوئے ہیں، صرف چہرے پر. عمار ابن زیاد کیا جوانی کو اللہ کے واسطے دے دیا. بھائی دیا کہ نہیں دیا؟ کہا نہیں نبی چہرہ مت دیکھنا. ہمارے نبی نے کہا کیسے نہیں دیکھوں گا؟ اگر ماں کو کہو کہ بیٹے کا چہرہ مت دیکھ، ماں برداشت کر سکتی؟ میں تو ماں سے زیادہ امتی سے محبت کرتا ہوں. ہمارے نبی خود بیٹھ گئے قریب میں اور ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو چادر ہٹائی تو ہمارے نبی چیخ پڑے. میرے دوستوں جس کے چہرے پر 80 تلوار کے زخم لگے ہوں گے ہمارے نبی چیخ پڑے. لیکن میرے دوستوں عمار تھے، جوانی اللہ کو دی تھی. ہمارے نبی یہاں چیخنے لگے، وہاں عمار کے بدن میں حرکت آنے لگی. ہمارے عمار کے بدن میں عمار کا بدن ہلنے لگے. 80 چہرے پر تلوار کے زخم، پورا بدن کا خون نکل چکا، لیکن اللہ پوری کسی کا پہنچا دیتا. عمار کا بدن ادھر ادھر حرکت کرنے لگا. بس سارے صحابہ چوک پہ کہ عمار جم کر ہو رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ عمار تو حرکت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے تیری کوئی تمنا رہتی ہے. ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ عمار تو ادھر ادھر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تیری کوئی تمنا
रह गई है। अब देखो हमारे नबी का जुमला अल्लाह हमको भी नसीब कर दे। हमारे नबी का जुमला अम्मा जो तमन्ना रह गई मांग लेना, अम्मा मांग है। आज उम्मत ही मांगता जाएगा, नबी पूरा करता जाएगा। मांग ले अम्मा, मांग ले, जो तमन्ना रह गई मांग ले। मेरे दोस्तों, अम्मा के तो पूरे बदन छलनी हो चुका था, लेकिन अम्मा ने तमन्ना पूरी की। क्या तमन्ना पूरी की? हरकत तो कर रही थी ना, हिलते 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 अपना चेहरा नबी की गोद में रख दिया। भाई हिलते हिलते आगे बढ़े अपना चेहरा नबी की गोद में, और जिसके चेहरे पर 80 तलवार के जख्म लगे हुए हो, उसने आसमान की तरफ देखा, चेहरा नबी की गोद में रखा, चेहरा नबी के कदम पर रखा, और आसमान की तरफ देखा और कहा, खुद तू अरब बिन काबा, काबा के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया, काबा के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया, और आपके बच गए। मेरे दोस्तों, हमारे नबी कैसा रोए होंगे, अंदाजा लगाओ। थोड़ी देर के लिए सोचो, अम्मार का चेहरा अनवर जब नबी के मुबारक कदम पर होगा तो नबी कैसा, हमारे नबी रो रहे, हमारे नबी का हाथ अम्मार के चेहरे पर है, और कहते अम्मार समझ गया, तमन्ना पूरी कर गया। अम्मार में समझ गया, तूने तमन्ना पूरी कर दी। क्या तमन्ना? तू जिया मेरे कदम पर, आज मरा भी है मेरे कदम पर। भाई तूने सबको बता दिया कि हम तो जीते भी है मोहम्मद के नाम पर, मरते भी है मोहम्मद के नाम पर। मेरे दोस्तों बताओ, जब जवानी ऐसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता है तो अल्लाह को प्यार आता है कि नहीं? प्यार आता नहीं है। मेरे दोस्तों, आज माफ करना मेरे दोस्तों, एक बात बताने जा रहा हूँ। आज हम भी कुछ कर सकते नहीं कर सकते। हम मेरे दोस्तों एक काम कर ले, अल्लाह के रास्ते कर ले, नबी का दामन पकड़ ले, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना लेगा। मैं बार बार कहता हूँ, और कर ले मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ तजर्बा है, नबी का दामन पकड़ ले कि नबी तेरा दामन नहीं छोड़ूंगा, दुश्मन से दुश्मन भी तेरा दोस्त बन के सामने आएगा, और उसमें तेरा कमाल नहीं होगा, नबी के दामन का कमाल होगा। मेरे दोस्तों, वो हजरत जाबिर, कौन साहबी हजरत, आप लोगों को वक्त तो नहीं होता ना, बात बताओ ना। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या वो एक बकरी लेकर आए, और हमारे नबी के पेट में 2 पत्थर, और हमारे नबी के पेट पर कितने पत्थर बंधे हुए? 2 पत्थर बंधे हुए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या लेकर आए? एक बकरा के मेरे नबी, एक बकरी घर में अभी जमा करने वाला हूँ, 4-5 आदमी को लेकर आ जाओ। कितने आदमी को लेकर आ जाओ? सुनना, कितने आदमी को लेकर आ जाओ? 4-5 आदमी को लेकर आ जाओ। मेरे दोस्तों, हमारे नबी 1400 सहाबा को लेकर गए। कितनी बकरी? कौन सा कितनी बकरी? हजरत जाबिर ने कहा, मैं जमा कर रहा हूँ और मेरी बीवी गोश्त बना देगी और रोटी भी दे, तो भुना हुआ गोश्त और रोटी, लेकिन 4-5 आदमी को लेकर आना, एक बकरी सबको काफी हो जाएगी, दूसरी पतली बकरी है। हमारा नबी कितने सहाबा को लेकर गए? 1400 सहाबा को लेकर गए, और कहा कि जाबिर के घर पे हमारी दावत, जाबिर के घर पे हमारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हमारे नबी खातम जब घर पर गए, क्या कहा जाबिर को? भाई जो सालन है उसको एक तरफ कर दे, रोटी को एक तरफ कर दे, और अपना थूक मुबारक थोड़ा रोटी पर रखा, अपना थूक मुबारक थोड़ा सालन पर रखा। कहा सालन के ढक्कन को खोलना नहीं और रोटी के तवे को हटाना नहीं, तेरी बीवी को क्या रोटी निकालती रहे और तू सालन निकालता रहे। अगर जाबिर कहते दोहर की बात करेगा, असल तक का सालन निकालता गया और मेरी बीवी रोटी निकालती गई, लेकिन असल के बाद हमने देखा तो सालन भी वैसा, रोटी भी सालन भी वैसा, रोटी भी, और कितना साफा में खाया। और हमारे नबी ने क्या करना, जो बात मुझे बता रही मेरे दोस्तों, नामुमकिन वो मुमकिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या करना, जितने खाना खाते थे, कहते थे गोश्त खाना, लेकिन हड्डी को साइड पे रखते, हड्डी को साइड पर। सारे सहाबा चले गए, जाबिर की बीवी और कौन? अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल साथ चल रही है। तो जाबिर ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल सालन बराबर वैसा ही है, कम हुआ? बीवी ने कहा, अल्लाह के रसूल रोटी कम हुई? हमारे नबी ने कहा, लेकिन हड्डियां का है। तो जाबिर ने कहा, सारी हड्डियां मैंने एक जगह जमा कर दिखा, मेरे पास ला। सारी हड्डियां जो सबने खाया, गोश्त को तोड़ा और हड्डियों को तोड़ा, सारी हड्डियों को। जाबिर ने कहा, हड्डी को क्या करेंगे? अल्लाह के रसूल सालन भी है, रोटी भी है, और हड्डी को जमा करने की क्या जरूरत? हमारे नबी ने कहा, नहीं, सब हड्डियों को जमा करो। सारी हड्डियों को जमा किया। हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ रखा और मालूम में कुछ पढ़ा तो हड्डियां जो के बकरी तैयार हो गई। और हमारे नबी ने फरमाया, जाबिर ये बकरी भी दे ले और सालन और रोटी मुफ्त खा ले। देखो नबी का दामन, नहीं नबी का मेरे दोस्तों, नबी का दामन अगर पकड़ने से कोई मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो नबी का दामन पकड़ने से ये मुर्दा दिल जिंदा क्यों नहीं हो? एक बकरी जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाती है, जब नबी का दामन पकड़ ले। ये दिल मरा, और हम सबका दिल मरा हुआ, और हम सबका दिल मरा हुआ। क्यों मरा हुआ? गुनाहों ने इसको मारा,
मारा है, गुनाहों ने मारा है। मेरे दोस्तों आप बताओ, अल्लाह अल्लाह कितना जोर से बोलते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाता, नहीं जाता अंदर। क्यों? इसलिए अगर अंदर घर होता तो रोज तू घर में भी अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता, मजलिस का इंतजाम नहीं करता। मेरे दोस्तों वो तो अल्लाह अल्लाह करे ना तो आवाज से पता चल जाता है कि मुंह से बोलता है कि दिल की धड़कन निकल। अरे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? अब कोई घर में जाके जिक्र नहीं करता, मजलिस हुई तो जिक्र करेगा, मजलिस हुई तो जरूर पड़ेगा, वो जुबान से निकला, जुबान से खत्म हो गया। एक बार दिल से अल्लाह निकले, अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता। तो मेरे दोस्तों का इरादा करते हैं सब लोग नबी का दामन। मेरे दोस्तों मैं तो खास इसलिए आया हूँ मेरे दोस्तों, मेरे जवानों को कहने के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला कयामत में पूछेगा अपनी जवानी को। आप चाहते हो कि अल्लाह ये सवाल नहीं पूछे? अरे चाहते हो कि पूछे या नहीं पूछे? नहीं पूछे। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, यही सहाबी हजरत साबित और क्या पूछा अल्लाह के रसूल, अगर ऐसा हो कि कयामत में अल्लाह कुछ भी न पूछे तो मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह तो कहता है कायदा है कितने सवाल पूछूंगा, लेकिन चाहेगा तो कुछ नहीं पूछेगा। अभी ये भी तो हो सकता है ना कि कयामत के दिन आवे, अल्लाह कहे साइड पर हट जा, सबसे सवाल पूछूंगा तू जन्नत में चला चला। तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि मेरे नबी कोई अमल बताओ, कोई अमल बताओ, कोई अमल बताओ कि जिसको मैं करूं तो कयामत में मुझे कुछ भी पूछना, अल्लाह कुछ भी पूछे ही नहीं, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में। हमारे नबी ने फरमाया हाँ एक अमल है, भाई करोगे आप लोग? करोगे करोगे? भारी है मेरे दोस्तों, भारी है, लेकिन करना पड़ेगा, करोगे इंशाअल्लाह। वो क्या है मेरे दोस्तों? वो ये है अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने और रोते रोते कहना कि अल्लाह तेरा अज़ाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे सवाल का भार मैं उठा नहीं सकता। मेरे दोस्तों एक आंसू का कतरा निकले, अल्लाह को गवा लगना ये मुझसे डरता है, मैं बगैर हिसाब किताब के इसको जन्नत में भेज दूंगा। मेरे दोस्तों वो अल्लाह के सामने, और देखो गुनहगार तो हम सभी एक ही। अरे मेरे दोस्तों बड़े बड़े गुनाह सहाबा से भी हुए, अरे मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े गुनाह किससे हुए, लेकिन तौबा की के नहीं की। एक बात बता दो मेरे दोस्तों, बहुत अजीब हो गई बात, दिल को हिला देती मेरे दोस्तों बात। क्या बात है? एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे, भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में, सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे, हज़रत उमर भी सामने बैठे। कौन? उमर फारूक। बड़ा रौब दबदबा, उमर फारूक भी बैठे, अल्लाह के रसूल बातें हो रही। बाहर कोई आदमी रो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में हुजरे के बाहर एक आदमी क्या कर रहा है, और इतना जोर जोर से रो रहा है, इतना जोर जोर से रो रहा है कि अल्लाह के रसूल हैरान हो गए। कहा उमर जरा जाके देख तो सही। अरे उमर जाके देख, कौन रोता? अरे उमर तो भाई बड़े बहादुर थे, गए, लेकिन थोड़ी देर में उमर भी रोते हुए अंदर है। कौन रोते हुए अंदर है? तो हमारे नबी ने कहा उमर क्यों नहीं रोता? अल्लाह के रसूल वो तो ऐसा रोता है कि उसका रोना देखकर मैं रो पड़ा, मुझे नहीं मालूम वो क्यों रोता, लेकिन वो तो ऐसा रोता, ऐसा तड़प रहा है आपके घर के बाहर, और ऐसा रो रहा कि उमर कहते मुझे डर लगता कि कहीं उसके आंख के खून के कतरे में टपक जाए। कैसा रोता होगा वो साहबी? अगर उमर जैसा उमर रो पड़े, हमारे नबी ने कहा उमर उनको बुलाओ तो सही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बुलाया, उमर लेकर आए, वो तो हमारे नबी के सामने तड़पने लगे, कभी इधर दौड़ते, कभी इधर, आहो सारे कतार रो रहे, बेचारों कतार। हमारे नबी ने कहा तू रोता क्यों है? हमारे नबी वो साहबी को पूछे तू रोता क्यों है? तो कहा कि अजनब तू ज़ंबन अज़ीमा, का बहुत बड़ा गुनाह करके आया। अजनब तू ज़ंबन अज़ीमा, ये अरबी में बहुत बड़ा गुनाह करके आया और मेरी माफी का कोई रास्ता नहीं है। हमारे नबी ने कहा इतना बड़ा गुनाह किया कि तेरी माफी का कोई रास्ता नहीं। वो फिर अपना सर पटक पटक के रोने लगा था, अल्लाह के रसूल दुआ करो मेरी मौत आ जाए, दुआ करो मेरी मौत आ जाए, इसलिए कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर गया था कि उसकी माफी का कोई रास्ता नहीं। हमारा नबी पास खड़े हो गए, उसको सहारा दिया, इसलिए बेचारा तड़प रहा था। हमारे नबी ने सहारा दिया कि ये तो बता कौन सा गुनाह कर गया भाई, कौन सा गुनाह कर गया? मेरे दोस्तों उस सहाबी ने जब गुनाह बताया तो सबके होश अलग हो गए। वो सहाबी ने कहा सुनो, वो सहाबी ने कहा मैं चोर हूँ। क्या काम है? और मेरा काम है कफन चोरी करना। मैं सिर्फ ये मालूम करता हूँ कि कौन मरा, जब मुझे मालूम होता है कि कोई मरा, आधी रात को जाता हूँ, कब्र खोदता हूँ, कफन चोरी करता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। कहा अना नब्बासुन, अरबी में कहा अना नब्बासुन, यानी मैं कफन चोर हूँ और मेरा काम कफन चोरी करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत बड़ा गुनाह है। क्या कहा? बहुत बड़ा। तो फिर रोए और रोते रोते कहा ये तो कुछ नहीं, मेरी आगे की बात सुनो, आगे की बात सुनो। कहा कल रात को मैं गया, कल रात को मैं कब्रिस्तान गया, मैंने कब्र को खोदा, उस कब्र में जवान लड़की मुर्दा पड़ी थी।
उस कब्र में एक जवान लड़की मुर्दा पड़ गई, मैंने उसका कफन निकाला। मैं कफन निकालने से मेरी आदत थी कफन निकालना मिट्टी को, कहते मैंने कफन निकाला लेकिन मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी तो शैतान ने मुझको भड़का दिया, मैंने उसके साथ गलत हरकत की। कहते वो कब्र में जो लड़की पड़ी थी मैंने उसके साथ गलत हरकत की, और जब मैं कब्र छोड़ के निकलने लगा तो वो लड़की जो मुर्दा थी उसने कहा कि जिंदगी में मैंने इज्जत को बचाया था, आज तूने इज्जत को पामाल कर दिया, कल कयामत में नबी के सामने तुझको हिसाब देना पड़ेगा। बस वो शख्स इतना कहा था अल्लाह के रसूल, उस वक्त जब तक मैं रोता रोता आपके पास आया हूँ, न खाया हूँ न पिया हूँ, आप बताओ मेरे लिए क्या होगा। मेरे दोस्तों कौन से सामने उमर ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल इजाजत दो इसकी गर्दन उड़ा दो, अल्लाह के रसूल इजाजत दो, ये इतना बड़ा गुनाह कर दिया है, एक मुर्दा लड़की की इज्जत को सामान करता, इजाजत दो इसकी गर्दन उड़ा दो। हमारे नबी ने फरमाया इसकी तो इजाजत नहीं देता, लेकिन तू मेरे सामने से चला जा, तू मेरे सामने से। मेरे दोस्तों बताओ वो गुनहगार गया भाई, वो गुनहगार। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि गुनाह भाई बड़ा गुनाह था नहीं, कफन की चोरी करना भाई, चोरी करना और कफन की चोरी करना और मुर्दों की चोरी करना और मुर्दा लड़के की इज्जत को हासिल करना, वो चला गया रोता 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 चला गया। मेरे दोस्तों 3 दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए सुनना मेरे दोस्तों, कितने दिन गुजर गए? हाँ 3 दिन गुजर गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हमारे नबी आसमान के पास, मेरे दोस्तों बदन के पास खड़े हो जाए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने क्या पूछा कि तुम लोगों को खिलाते हो या मैं खिलाता हूँ? जिब्रील आते और कहते अल्लाह पूछता है ये नबी बताओ तुम खिलाते हो कि अल्लाह खिलाता है? हमारे नबी का दिल घबरा गया था, अल्लाह ही खिलाता का, तुम खिलाते हो कि अल्लाह खिलाता है? हमारे नबी ने कहा मैं नहीं खिलाता, अल्लाह ही खिलाता है। तो तुम सबको संभालते हो कि अल्लाह संभालता? हमारे नबी ने कहा संभालना थी, अल्लाह ही करता था, कुछ नहीं करता। तो जिब्रील ने कहा अल्लाह कहता है वो 3 दिन पहले आया था उसको हमने माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो। अल्लाह क्या कहता है? जब अल्लाह ही सब कुछ करता तो अल्लाह ने कहा है, जिब्रील कहते अल्लाह ने कहा नबी वो 3 दिन पहले जो गुनहगार आया था अल्लाह ने माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो और अपने पास बुला लो, अपने पास। हमारे नबी साहब ने फौरन सहाबा को तैयार किया, हज़रत उमर को भी तैयार किया कि जाओ देखो कहाँ है। मेरे दोस्तों सहाबा फरमाते हैं कि हम गए तो मदीने के जंगल में आदमी रो रहा था। कितने दिन हो गए? 3 दिन से खाया नहीं था। ये गुनहगार ने वो लड़की की बात सुनने के बाद अब तक खाया, कहते 3 दिन से न खाया था न पिया था, बेहोश की तरह तड़प रहा था और रो रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आरफ तो मैंने उसको पहचान लिया। तो उमर सामने ही थे, कहते मैंने पहचान लिया और मैंने सबको कहा आगा हुआ यही है, यही है वो, यही है वो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैं ही गया उसके पास, वो तो तड़प रहा था, मैंने उसको कहा नबी बुला रहे हैं और अल्लाह ने तुझको माफ कर दिया। बस हज़रत उमर कहते मैंने इतना कहा कि वो इतना जोर से चीखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते वो इतना तड़प रहा था, कभी गिरता था, कभी पड़ता था, कभी बेहोश होता था, करते खराब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि हम उसको किसी तरह नबी के पास लेकर आए। जब नबी के पास लेकर आए, जब नबी के पास लेकर आए तो नबी ने खुशखबरी सुनाई, ए मेरे भाई अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया, हम कौन है? हमने भी तुमको माफ कर दिया। कहते इतना कहा हमने तुमको माफ कर दिया। अच्छा की अजान तो कौन सी नमाज शुरू हो रही है? हमारे नबी साहब ने कहा जा वजू कर ले, हमारे नबी ने कहा जा वजू कर ले, असर कर ले, उसके बाद हम खाना खाएंगे। इसलिए हमारे नबी को भी मालूम था बेचारा भूखा है, असर कर ले उसके बाद हम खाना खाएंगे। मेरे दोस्तों उस आदमी ने वजू किया, असर की नमाज पढ़ी, पहली रकात के सजदे में अल्लाह को प्यार हो गया। भाई पहली रकात के सजदे में बस नमाज देखते हो गई, सब जमा हो गए, सबकी आवाज कद माता मर गया, इंतकाल हो गया, विशाल हो गया, इंतकाल हो गया। हमारे नबी का आसमदारों पता हुए अल्लाह की आवाज आई। मेरे दोस्तों अल्लाह बहुत प्यार, बहुत प्यार, अल्लाह की आवाज आई, ए नबी तू असर के बाद उसको खिलाने वाला था, हमने तो उसकी रूह को जन्नत में पहुंचा दिया और जन्नत में दस्तरखान भी बिछा दिया। हमने तो उसकी रूह को जन्नत में पहुंचा दिया, जन्नत का दस्तरखान बिछा दिया, तेरे खिलाने में देर होती है। मेरा बंदा 3 दिन से भूखा था, मेरे खिलाने में देर नहीं होगी। मेरे दोस्तों सुनना, हमारे नबी ने जनाजा उठाया, अल्लाह अकबर जब जनाजा उठा, मेरे दोस्त को लिखा है कि मस्जिद नबवी से लेकर जन्नतुल बकी करीब है, कि वहां तक हमारे नबी जब जनाजा लेकर चल रहे थे तो इस तरह चल रहे थे, पर हमारे नबी का पाँव जमीन का ऐसा नहीं, इस तरह चल रहे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा अल्लाह के रसूल सीधा पाँव रखकर चले, अब ऐसा पाँव रखकर क्यों चलते? कहा
के कितने फरिश्ते हैं, डर लगता है कि मेरा पाँव उनके परों पर न लग जाए। इतने फरिश्ते इसके जनाजे में आए कि डर लगता है कि मेरा पाँव उस फरिश्ते के पर न लग जाए, इससे संभल कर मैं चल रहा हूँ। और मेरे दोस्तों जब सफर करने का वक्त आया तो हमारे नबी को कब्र में उतरे और हमारे नबी रो रहे थे, जारो कतार रो रहे थे, हमारे नबी जारो कतार रो रहे थे, कब्र में रखा। अरे मेरे दोस्तों कब्र में रखने के बाद नबी मुस्कुराने लगे। भाई मेरे दोस्तों नबी की मुस्कुराहट भी कैसी होगी, जो आदमी रोते रोते अचानक हंसते, और हमारे नबी इतना जोर से हंसे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप हंस रहे हो, अल्लाह के रसूल आप हंस रहे हो, अभी तक रो रहे थे। कहाँ रोता था, इसलिए कि इसका रोना याद आता था तो मुझको भी रोना था, इसका रोना और 3 दिन जो ये चलता है इसका रोना याद आता तो मुझको भी रोना आता। लेकिन बात इसलिए रहा हूँ कि ये कब्र में पहुंचा क्या कि वो लड़की और इसका निकाह कब्र में हो रहा है। वो जो लड़की जिसकी इज्जत पर हमला किया था उसके साथ इसका निकाह हो रहा। वो निकाह कहकर मुझे हंसना आ गया कि अल्लाह को कितना प्यारा है। 3 दिन पहले वो बदुआ कर रहे थे, आज उसकी बीवी बन के कब्र में आ रही थी। मेरे दोस्त बताना ये वो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह कहता है अरे भाई देखा कि नहीं देखा। मेरे दोस्तों हम भी गुनहगार है ना, गुनहगार। अरे कौन है गुनहगार? आज कौन सी रात है मेरे प्यारों? ताज्जुद पढ़ोगे भाई? ताज्जुद मैं नहीं कहता ताज्जुद पढ़ने, मेरे दोस्तों मैंने कभी कहा ताज्जुद पढ़ने, लेकिन अब मेरे दोस्तों मेरा जी चाहता है बहुत मजलिस सुनी, बहुत बयान सुने, अब अमल करना पड़ेगा। और खास करके जो मेरे हाथ पर बैठ होते हैं, मैं कभी उनको नहीं कहता ताज्जुद पढ़, लेकिन अब कहता हूँ मेरे दोस्तों इसकी आदत डालो, इसकी आदत डालो। तहज्जुद में अल्लाह जो दौलत देता है वो कहीं दौलत नहीं दी नहीं मेरे दोस्त। हाँ तुझे दुकान की परेशानी, दुनिया में कारोबार की परेशानी, तहज्जुद में उठ जा भाई। तहज्जुद में थोड़ा नींद कुर्बान कर ले। अभी तो बहुत ठंडी का मौसम है, ठंडा ठंडा पानी आंख में डाल दे, नींद खत्म हो जाएगी। मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात पढ़ ले, बस कितनी रकात? 2 रकात और उसके बाद अल्लाह के सामने 10 मिनट रो ले कि अल्लाह मेरे से बढ़कर कोई गुनहगार नहीं। मेरे दोस्तों फिर सो जा, तू सोता रहेगा और अल्लाह मालूम नहीं क्या क्या फैसले करता जाएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी कौन? हजरत जुनैद बगदादी कितने बड़े अल्लाह के वली थे, कितने बड़े अल्लाह के वली थे। लेकिन किसी ने उनको पूछा, हजरत जुनैद बगदादी जब बुढ़ापे में आए, किसी ने पूछा हजरत अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली? अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली? तो मुस्कुरा कर कहने लगे अरे बहुत पढ़ा, बहुत लिखा, सब बेकार हो गया, लेकिन रात को जो खुदा के सामने रोता था वो अब भी काम आता है, वो अब भी काम आता है, और वो आखिरत में भी काम आएगा और जन्नत में भी काम आएगा। तो मेरे दोस्तों भाई करोगे इंशाअल्लाह। देखो ये एक ही इलाज है, ये गोया एक बहुत बड़े डॉक्टर की दवा है, इससे बढ़कर कोई तबीब नहीं। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दवा की बोतल दी है। वो दवा ये है कि ये तौबा और आंखों का आंसू ये तेरे पास होगा तो कयामत में अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा, अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा। अगर ये नहीं होगा तो अल्लाह बहुत कुछ। और मेरे दोस्तों हमारे पास जवाब, अरे सच बताओ कयामत में किसी के पास जवाब है? अरे कहो है तो भाई तब तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की रात को बना दो तौबा की रात, करेंगे इंशाअल्लाह। इससे तो मुहर्रम जा रहा है मेरे दोस्त, मुहर्रम रात कुछ रातें बची है मेरे दोस्तों, इसको बना दो तौबा की रात, बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज की रात अल्लाह के सामने रोने की आदत डालो, उठ जाओ, आधा घंटा खुदा को दे दो। अरे वो दोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सब दुकान मकान सब मसले हल करेगा। अल्लाह कहता एक हदीस के बाद बता दो, अल्लाह कहता जब तू मेरे घर से होता है और तेरा आंसू तेरे भाई का, अल्लाह कहते उसी वक्त मैं फरिश्तों को कहता हूँ मैंने इसको जन्नती बना दिया। ये सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दो ऐलान करने हैं, जरूरी ऐलान है, वो मैं आपको बता दूं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कोई 12 साल का बच्चा है जिसका नाम साद है, उसकी दोनों किडनी खत्म हो गई है बम्बई अस्पताल में। दुआ करो अल्लाह इस बच्चे को शिफा अता फरमाए। और मेरे दोस्तों आज तो मैं यहाँ पर हूँ, कल जुमा में मैं यहाँ पर सूरत में नहीं हूँ, इसलिए मुझे वहाँ मेरे गांव में जुमा पढ़ना है। इसलिए कि बहुत जमाना हो गया वहाँ मैंने पढ़ाया नहीं, वो लोग बहुत शिकायत करते थे, तो ये जुमा मैंने उनको दे दी है। लेकिन इंशाअल्लाह 5 फरवरी मंगल ये पाल करीब है ना, कितने किलोमीटर करीब नहीं है, तो मैं पाल में आने वाला हूँ इंशाअल्लाह 5 फरवरी ईशा की नमाज के बाद पाल गाँव में। मैं आप तमाम भाइयों से कहता हूँ आप भी शिरकत करें, अल्लाह ताला हम सबके आने को वहाँ पर कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। रात को 9:30 बजे 5 तारीख। और एक बात और कहनी है मेरे दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि हर अल्लाह के घर का हमारे ऊपर एहसान होता है, और हम अल्लाह के घर का एहसान छुपा
सोच नहीं सकते। ये जिस मस्जिद में हम लोग हैं और तकरीबन 2-2.5 साल से हम यहाँ पर मजलिस करते हैं, जुमा में भी आते हैं, बल्कि ये मजलिस का सिलसिला इसी मुबारक घर से शुरू हुआ। और मुझे बराबर मालूम है कि ये मस्जिद पहले छोटी थी, अल्लाह के फजल करम और आपके तारुफ से आज माशाअल्लाह बड़ी लंबी चौड़ी हो गई। और ऊपर मीनारा भी आपने देखा होगा माशाअल्लाह, जो मीनारा बता रहा है कि ये खुदा का घर है, यहाँ आने वाला खुदा को राजी करने के लिए आता है। अब वो मीनारे का काम भी तकरीबन हो गया। मेरे दोस्तों 40-50 हजार रुपए का काम बाकी है। कितना काम बाकी है? 40-50 हजार रुपए का काम बाकी है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे बहुत दिल से एक तमन्ना करता हूँ कि ये 40-50 हजार जो आखिरी काम बाकी है, और आखिरी काम पर अल्लाह बड़े अजर देता है, आखिरी काम पर बड़े अल्लाह अजर देता है। तो आपसे जितना भी हो सके जाते वक्त आप इसका ताउन करोगे इंशाअल्लाह। यहाँ के जिम्मेदार बाहर खड़े होंगे। वैसे आपको मालूम है जुनेद भाई है, मोहम्मद भाई है, ये शालीमार मार्केट में सब जिम्मेदार है। इससे जितना हो सके ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, और जितने बीमार है सबके लिए दुआ करो, अल्लाह शिफा अता फरमाए। और पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, अल्लाह ताला पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमाए और सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। लाइट बंद करके जिक्र शुरू करें। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु Thank you.
مراقبے میں اسی چیز کو سوچے کہ اللہ کے سامنے آج بچی پکی توبہ کرنا ہے. ارے سوچے کہ میں نے گناہ کیا لیکن اللہ نے یہاں کوئی سزا نہیں دی. اللہ تو ویسا ہی کھلاتا ہے, ویسا ہی پلاتا ہے, ویسا ہی پہناتا ہے, بلکہ اللہ گناہ کو چھپاتا ہے. لیکن میرے دوستوں, قیامت میں اگر کھل گیا تو کیا کریں گے؟ اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا کریں گے؟ اب گردن جھکا کر سوچو کہ اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پکڑ کرنے والا ہے اور تیرے سے بڑھ کر کوئی رہا بھی نہیں کرنے والا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھے, ہاتھ اٹھائے, دعا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد
اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على قلب محمد في القلوب، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا حياة المؤمنين غثنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا صريح المستسلمين، يا منتهى العائدين، يا المفرج عن المكروبين، يا المربط عن المغمومين، يا مجيب دعاء المسلمين، يا كاشف المكروب، يا إله العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريح المستسلمين، يا صاحب كل سبيل، يا صاحب كل سبيل، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير قائل، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا غالبا غير مغلوب، يا فاطر السماوات والارض، يا عالم الغيب والشهاده، يا عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اليك ربي فحببنا، وفي نفسه نجم ذلنا، وفي اعين الناس فعذبنا، وفي سيء الاخلاق فجنبنا. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من عذاب القبر، اللهم اجرنا من عذاب القبر، اللهم اجرنا من عذاب النار، اللهم اجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم اجرنا من فتنة المسيح الدجال. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين. اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے گنہگار تھے، مولا اپنی ٹوکر کھا کے تھکے ہوئے ہیں، مولا پوری دنیا میں ٹوکر کھا کے تھکے ہوئے ہیں اور ٹوکر کھائے مولا، کسی کے دروازے سے کچھ نہیں ملا مولا، کسی کے دروازے سے کچھ نہیں ملا مولا. اللہ ہم بیچارے تیرے دروازے پر آئے ہیں، اللہ ہم فقیر تیرے دروازے پر آئے ہیں، اللہ ہم محتاج تیرے دروازے پر آئے ہیں، اللہ بہت امید لے کر آئے مولا، اللہ بہت امید لے کر آئے مولا، بہت امید لے کر آئے مولا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے. اے اللہ یہ حساب کتاب دینا ہمارے بس کی بات نہیں مولا، ہم کا حساب کتاب دیں گے مولا. اللہ اگر تجھے حساب لینا ہی ہو، اللہ اگر تجھے حساب لینا ہی ہو، اے اللہ تو نبیوں سے لے لینا، اے اللہ تو شہداء سے لے لینا، اللہ تو صالحین سے لے لینا، اے اللہ تو تیرے بندیوں سے لے لینا. اللہ ان کے نام عمل میں تجھے نیکی نظر آئے گی، اللہ ان کے نام عمل میں تیری محبت نظر آئے گی، اللہ ان کے نام عمل میں جانی مالی قربانی نظر آئے گی. اللہ حساب لینا تو ان سے لے لینا، اللہ ہمارا نام عمل مت بولنا، اے اللہ ان سے حساب مت لینا بولا، اللہ ان سے حساب مت لینا بولا. اللہ ہماری حساب میں گزارے بولا، ہمارے پاس کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں بولا، ہمارے پاس نہیں بولا، اللہ اللہ
अगर सर में दर्द होता है हमको बर्दाश्त नहीं होता मौला, अल्लाह हमको पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता जाते मौला, जाते मौला, सर में काम भी नहीं होता मौला, हमारे तो पाँव भी दुखते मौला, हमारे तो हाथ भी दुखते मौला, अल्लाह जो दुनिया में बीमार रहता है मौला, उसके आदत को कैसे बर्दाश्त करेगा मौला, अल्लाह के आदत तो बहुत खतरनाक है मौला, अल्लाह के आदत तो पहाड़ पर डाले तो पहाड़ के टुकड़े हो जाए, जमीन पर डाले तो जमीन पर पड़े, आसमान पर डाले तो आसमान पर पड़े, अल्लाह उनके आदत को कैसे बर्दाश्त करेंगे मौला, अल्लाह हमको बचा ले मौला, अल्लाह हमको बचा ले मौला, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम की तैयारी मौत से बचा ले मौला, अल्लाह कबरी मर जाती है मौला, कबरी मर जाती है मौला, आंखें घुस जाती है मौला, अल्लाह बचा ले मौला, बचा ले मौला, जहन्नम के आग से बचा ले मौला, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह जुमा की रात है मौला, अल्लाह जुमा की रात है मौला, अल्लाह हम तो हर जुमा के भिखारी है मौला, अल्लाह हम तो तेरे बंदे में भिखारी है मौला, अल्लाह बंदे में भिखारी का कुछ न कुछ तो बनता हुआ होता है मौला, बंदे में भिखारी का कुछ न कुछ बनता हुआ होता है मौला, और लोग के भिखारी है मौला, अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह हमको माफ फरमा दे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं मौला, अल्लाह मदरसे के बच्चे बैठे हैं मौला, अल्लाह मदरसे के बच्चे बैठे हैं मौला, ये 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं मौला, अल्लाह ये नर्मल हदीस पढ़ते हैं मौला, अल्लाह इसके छोटे छोटे आप तेरे सामने होते हैं मौला, अल्लाह ये बेचारे खाने में भी तकलीफ उठाते हैं, पीने में भी तकलीफ उठाते हैं, पहनने में भी तकलीफ उठाते हैं, अल्लाह ये अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं मौला, अल्लाह ये मासूम हाथों की वजह से हमको माफ फरमा दे, अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह उम्मत में जितने बीमार है सबको शिफा दे, उम्मत में जितने कर्जे में डूबे हैं खैर की ताकत सबके कर्जे की अदायगी के फैसले करना है, अल्लाह बहुत से लोग परेशान, बहुत लोग परेशान है, बहुत लोग परेशान है, अल्लाह कुछ लोग इतने परेशान है वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते, अल्लाह वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते, अल्लाह बहुत से लोग परेशान है मौला, वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते मौला, अल्लाह तेरे सिवा किसको बताएंगे मौला, अल्लाह हर दुखी तेरे सामने आता है मौला, अल्लाह सबके दुख को सुख में बदल दे, सबकी परेशानियों को दूर करवा दे, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करवा दे, और अल्लाह हमने जितने गुनाह किए मौला आज माफ कर दे मौला, अल्लाह हमने बड़े बड़े गुनाह किए मौला, अल्लाह बड़े बड़े गुनाह किए मौला, ज़िना भी हुआ, चोरी भी हुई, ये अल्लाह डकैती भी हुई, ये अल्लाह आज माफ कर दे मौला, अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा दे, तमाम उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे, और अल्लाह हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा दे, जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्र में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए मौला, चले गए माँ है मौला, माँ है मौला, अब्बा है अल्लाह माँ याद आती होगी, अल्लाह अब्बा याद आते होंगे, अल्लाह माँ कैसे कैसे बोलती थी सब याद आता होगा, अल्लाह माँ का चलना और हंसना भी याद आता होगा, अल्लाह वो अपनी कब्र में आराम कर रही है मौला, अल्लाह माँ बाप की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनकी कब्र में नेमतें लुटा दे, पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह तेरे सामने सच्चा रोने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह ये आंसू के दरिया तेरे सामने बहा दे, अल्लाह तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, औलिया किराम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, इस मस्जिद में हम बैठे अल्लाह इस मस्जिद को कबूल फरमा ले, अल्लाह ये मस्जिद थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, अल्लाह ये तेरा घर है मौला, तेरे घर को तू ही बनाता है, तेरे घर को तू ही बनाता है अल्लाह, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के करने से कुछ नहीं होता, तेरा घर है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये तेरा घर बड़ा हो गया, ये तेरा एहसान है मौला, अल्लाह इसका मीनारा बन गया, तेरा एहसान है मौला, अल्लाह नमाजी बन गए, अल्लाह तेरा एहसान है मौला, कि अल्लाह जब थोड़ा बहुत काम बाकी है अपनी मर्जी के मुताबिक उसको भी मुकम्मल बना दे, अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक उसको भी मुकम्मल बना दे, और अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे दे अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना दे, थोड़ा बहुत भी दे दे अल्लाह की जन्नत में महल बना दे, कि अल्लाह यहाँ के इंतजाम करने वाले को कबूल फरमा ले, और अल्लाह एक चीज मांगते बोला कि अल्लाह हमारे कब्र में नजात का जरिया इसी मस्जिद को बना दे, अल्लाह क़यामत में नजात का जरिया इसी मस्जिद को बना दे, अल्लाह यहाँ के इमामों को कबूल फरमा ले, अज़ान देने वाले को कबूल फरमा
پوری دنیا کی مساجد کو قبول فرما لے. تیرے پیارے نبی کے صدقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.